السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز طلاب و طالبات، احسن اوپن اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج تاریخ العرب القدیم والسیرہ النبویہ میں سے الہجرت الکبریٰ نامی عنوان اور موضوع ہمیں انشاءاللہ تعالی سیرت نبویہ کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ آج کے ہمارے اس موضوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت طیبہ کا تذکرہ ہوگا۔ تو سب سے پہلا نقطہ ہے ہجرت المسلمین الی المدینہ، مسلمانوں کا مدینہ کی طرف ہجرت کرنا۔ ہجرت المسلمین مضاف مضاف الیہ، مسلمانوں کا ہجرت کرنا الی المدینہ، مدینہ منورہ کی طرف۔ اصبح الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون بعد بیعۃ العقبۃ الثانیہ یشعرون بأن قوة جدیدة تقف بجانبهم۔ کہتے ہیں اصبح الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صبح کی اس حالت میں، اصل میں یہاں پر صبح کرنا مراد نہیں ہے، اصل میں ہے اصبح یشعر، یہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ وہ محسوس کرنے لگے۔ اصبح الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یشعر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرنے لگے۔ تو یہاں پر اصبح یعنی صبح کے وقت محسوس کرنے لگے، تو یہ جو اصبح استعمال ہوتا ہے صبح کے وقت، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ حالت تبدیل ہونا بتلایا جائے۔ اصبح، صبح کے وقت انہوں نے ایسا کیا، یعنی رات کو جب وہ عقبہ بیعت عقبہ ثانیہ پیش آئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارکہ ایسی ہوئی، تبدیل ہوئی۔ تو اصبح الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون اور مسلمون بعد بیعت العقبۃ الثانیہ، دوسری عقبہ کی بیع کے بعد، یشعرون محسوس کرنے لگے۔ تو معنی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد محسوس کرنے لگے کہ بِأَنَّ قُوَّةً جدیدہ، کہ ایک نئی طاقت تقف بجانبہم، ان کے پاس کھڑی ہے، ان کے ساتھ ساتھ کھڑی ہے۔ وَأَنَّ أَرْضًا طَيِّبَةً، اور ایک پاک سرزمین، تَتَحَيَّأُ لِاسْتِقْبَالِهِمْ، ان کے استقبال کی تیاری کر رہی ہے۔ وہ محسوس کرنے لگے بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یہ چیز محسوس کرنے لگے کہ ایک بہت بڑی طاقت ان کے ساتھ ساتھ کھڑی ہے، اور ایک پاکیزہ سرزمین ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اما فی مکہ فقد اشتد الاذى بالمسلمین، رہی بات مکہ کی، اما فی مکہ، رہی بات مکہ کی، فقد اشتد الاذى بالمسلمین، تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی ان کو، وہ سخت ہو گئی۔ فقد اشتد، سخت ہو گئی، الاذى، تکلیفیں، بالمسلمین، مسلمانوں کو جو پہنچائی جا رہی تھی۔ وَالتَّضْيِيقُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو تنگی کی جاتی تھی، ضیق سے ہے یہ، تنگ کرنا کسی چیز کو، تضیق علیہم، ان پر جو تنگی کی جاتی تھی وہ بھی سخت ہو گئی۔ حتی اصبح عیشہم فیہا لا یطاق، یہاں تک کہ حالت ایسی ہو گئی کہ ان کا وہاں زندہ رہنا ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ عیشہم، ان کا وہاں زندگی گزارنا، فیہا یعنی فی مکہ، مکہ میں، لا یطاق، ایسی چیز جس کی طاقت نہیں رکھی جاتی ہے۔ ومن اجل ذالک، اور اسی لیے، ومن اجل ذالک، اسی لیے، امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ امر الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، امر فعل ماضی، رسول فاعل ہے۔
अस्हाबहू अपने सहाबा को हुक्म दिया, ये मफूल है, अपने सहाबा को हुक्म दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम बिल हिजरत इला यस्रिब, कहा आप यस्रिब की तरफ हिजरत करके चले जाओ, यानी मदीना की तरफ। क़ाइलन, ये फरमाते हुए, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल, यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने क़द जअल लकुम इख़वानन, तुम्हारे लिए भाई बनाए हैं, व दारन, और ऐसा घर तुम्हें अता किया है, तअमनून बिहा, जहां तुम्हें अमन अमान हासिल होगा। फसार अल मुस्लिमून यतसल्ललून, तो मुसलमान अब आहिस्ता आहिस्ता खिसकते रहे। तसल्लल यतसल्ललू, दबे कदमू निकलना ताकि किसी को पता न चले। व यखरुजून मिन मक्का, और मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का से निकलने लगे। फी तयल कितमान, चोरी छुपे, छुपते हुए। तय ऐसे रजिस्टर को बोलते हैं, ऐसे कागज को जो लपेटा गया हो, तो छुप छुपाते हुए। वल खिफा, पोशीदा तौर पर, वल खफा, वल खिफा, पोशीदा तौर पर। यहज़रून कुरैशन, कुरैश को डर रहे थे। ले अल्लाह तहूल बैनहुम व बैन हिजरतिहिम, कि कहीं कुरैश के लोग इन मुसलमानों और इनकी हिजरत के दरमियान हाइल ना आए। ले अल्लाह तहूला, ताकि वो हाइल ना आए, रुकावट ना बने। बैनहुम, मुसलमानों के दरमियान, व बैन हिजरतिहिम, और उनकी हिजरत के दरमियान। तमक्कन अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं मुमकिन हुआ सहाबा किराम के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए मुमकिन हुआ, वो ऐसा कर सके। रग़म कुल्ल सऊबात, तमाम मुश्किलात के बावजूद, मिनल हिजरा, वो हिजरत कर सके। सहाबा किराम, उन्होंने हिजरत पर काबू पाया इन सारी मुश्किलात के बावजूद, यानी जितनी भी परेशानियां थी, इन सब के बावजूद वो हिजरत कर पाए। हत्ता लम यबक़ फी मक्का इल्ला मन हबसहुल मुशरिकून, यहां तक कि मक्का में सिर्फ वो लोग बचे। लम यबक़ फी मक्का, मक्का में सिर्फ वो लोग बचे। इल्ला, सिवाय वो, मन हबसहु, जिसको कैद किया हो, मुशरिकून, मुशरिकूने, आओ मन ला यस्तती उल खुरूज, या वो जो सफर के लिए निकलने की ताकत ना रखता हो, जिसके पास सवारी वगैरह ना हो। कमा अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, कान यंतज़िरुल इज़्न मिन अल्लाह बिज़ालिक, वो इंतजार में थे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हिजरत की इजाजत कब देंगे। यानी वो भी मक्का में ही रहे, लेकिन वो इसलिए नहीं रहे कि मुसलमान मुशरिकों ने उनको बंद रखा था, वो इसलिए नहीं रहे कि उन्हें हिजरत की ताकत नहीं थी, नहीं, वो इसलिए रहे कि वो अल्लाह की तरफ से हिजरत की इजाजत के लिए मुंतजिर थे। व अमर अबा बकर सिद्दीक, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया अबा बकर सिद्दीक को। ये अमरा फ़ेल माजी है, और इसमें हुआ फ़ाइल ज़मीर मुस्ततिर। अबा बकर इसलिए मफ़ऊल है, अबा बकर ये मफ़ऊल होने की निशानी है जब अबा बोला जाए। अगर मजरूर होता तो अबी बोलते, अगर मरफू होता तो अबू बोलते। ये आप इंशाअल्लाह ताला ग्रामर में पढ़ेंगे, अरबी लुगत जो आप पढ़ते हैं उसमें आप ये चीजें इंशाअल्लाह सीखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर साथ साथ कुछ चीजें बताता हूँ ताकि आपको दुरुस्त लुगा पढ़ते हुए, यहाँ इस किताब के पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी जो है वो थोड़ी सी मजबूत हो, आपको अरबी पढ़ने पढ़ने की जो है वो आदत पड़ जाए, और साथ साथ आप अरबी जुबान भी पढ़ते हैं। वरना मैं ये जो सीरत की किताब है उर्दू में भी मुकर्रर कर सकता था, उर्दू किताब रख सकता था, लेकिन हमने सिलेबस में इसलिए कुछ अरबी किताबें भी दाखिल की हैं ताकि तालिब इल्म को लुगत पढ़ने के साथ साथ इन अरबी किताबों का मतन पढ़ने से, इनकी इबारात पढ़ने से लुगत में मदद मिले और इनकी लुगत पुख्ता हो इंशाअल्लाह। तो सबक की तरफ वापस आएंगे। वह अमर अबा बकर सिद्दीक,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दिया बिल बक़ाई फी मक्का, कि वो मक्का में ही बाकी रहे, वो भी मक्का से ना निकले। लियकून रफीक़हु फिल हिजरा, ताकि वो हिजरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बने। वो अली इब्न अबी तालिब, और अली इब्न अबी तालिब को हुक्म दिया, यानी वह अमारा अली इब्न अबी तालिब बिल बक़ाई फी मक्का। ये इतनी इबारत सिर्फ इस एक वाव से समझ आती है, क्योंकि ये वाव आतफ है। वह अली इब्न अबी तालिब, यानी अली बिन अबी तालिब को हुक्म दिया कि आप मक्का में रहो। लियरुद्द मा इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल अमानात इला अस्हाबिहा, ताकि वो सारे इस किस्म के अमानात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें हैं लोगों की, वो लोगों को वापस करें। इसलिए वो मक्का में ही रहे। यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेंगे तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाकी रहेंगे, वो लोगों के अमानात जो है उनको वापस करेंगे। ये जो मैंने दरमियान में कहा कि हम कुछ अरबी चीजें बताते हैं साथ साथ, अगर कुछ तालिब इल्म को या तालिबात को ये चीजें समझ ना आए तो उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इल्म आहिस्ता आहिस्ता हासिल होता है। आप में से जो लोग इस वक्त मुश्किल उनको लगता हो कि ये किताब मुश्किल है मसलन, या इस मतलब पूरे सिलेबस में कोई किताब मुश्किल है या कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो आपको बताऊं कि शुरू शुरू में हमारी भी यही हालत थी। हम भी कुछ चीजों को मुश्किल समझते थे। शुरू शुरू में तमाम तालिब इल्म की यही हालत होती है। लिहाजा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इल्म आहिस्ता आहिस्ता हासिल किया जाता है, और इल्म हासिल करने के लिए मेहनत और सब्र करना पड़ता है। कोई इंसान ये कहे कि मैंने एक साल के कोर्स में एडमिशन लिया, अब मैं एक साल के बाद इब्न तैमिया बन गया, ऐसी बात नहीं है। लिहाजा मैं ये कहता चलूं कि सब्र से काम लें, और मुसलसल जो है हमारी कला से देखते रहें, सुनते रहें, और इन किताबों को पढ़ने की कोशिश भी करें। इंशाअल्लाह ताला इल्म आसान होगा। तो इस यहाँ पर ये जो इबारत है, इससे हमें पता चला कि जुमला लोगों ने जो मक्का मुकर्रमा में मुसलमान थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हिजरत की। सिर्फ कुछ ऐसे लोग बाकी रहे, नंबर एक, जिनको मुशरिकों ने रोका। नंबर दो, जिनको निकलने की ताकत नहीं थी। नंबर तीन, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमानतें वापस करो आप लोगों की। नंबर चार, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका कि आप मेरे रफीक हिजरत बनेंगे, हिजरत में मेरे साथी रहेंगे। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी रहे, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से इजाजत का इंतजार कर रहे थे। चलिए, अब एक और नुक्ता है, एक और उन्वान है, अल मुआमरा अल कुबरा, बड़ी साजिश। ये साजिश किन्होंने रची? बड़ी साजिश। कहते हैं बाद हिजरत मुस्लिमीन, मुसलमानों की हिजरत के बाद, अस्बाह अम्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआमला बन गया। सुबह के वक्त बना, यानी बन गया। शुगल मुशरिकी कुरैश, कुरैश के मुशरिकीन का काम, शुगल, इनका काम अब सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए। यानी इनका मौजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ही बन गया। वह मुश्किलतहुमुल कुबरा, और कुरैश के मुशरिकों की सबसे बड़ी परेशानी अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बना। चले, इन्होंने सोचा कि मुसलमान तो भाग निकले, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे निपटा जाए, उनके साथ कैसे पेश आया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला मुशरिकीन कुरैश के लिए सबसे ज्यादा मसला बना, सबसे बड़ी परेशानी उनकी यही बनी। मिन अजल ज़ालिका, इस वजह से, इसलिए, फ़इन्न ज़ुअमा कुरैश कद इज्तमऊ फ़ी दार नदवा, कुरैश के सरदार और रईस दार नदवा में जमा हो गए। अब दार नदवा किसको कहते हैं? हाशिया की तरफ लेते हैं हमें। कहते हैं दारुन नदवा हिया दारुन बनाहा कुसई इब्न किलाब। दारुन नदवा एक ऐसा घर है, एक ऐसा मरकज था जो कुसई इब्न किलाब ने बनाया था। वजअल बाबहा इलल बैतुल हराम, और इसका दरवाजा बैतुल्लाह की तरफ था। वसुम्मिय दारुन नदवा, इसे दारुन नदवा इसलिए कहा जाता था, मीटिंग हाउस, लिअन्न कुरैशन कानू यंतदून बिहा उमूरहुम,
کیونکہ قریش وہاں اس جگہ جا کر اپنے معاملات منعقد کرتے تھے، من نکاح او مشورہ، چاہے نکاح ہو چاہے مشورہ ہو، ولا يعقدون لواء حرب لهم ولا من قوم غيرهم الا فيها، کہتے ہیں کہ اگر کہیں جنگ کا معاملہ ہو کسی کے ساتھ تو وہ چیز بھی وہیں اسی گھر میں اسی میٹنگ ہاؤس میں طے ہوتی تھی۔ ولا تخرج عیر من قریش فیرحلون الا منها، کہتے ہیں قریش کا جب کوئی قافلہ نکلتا تھا تو نکلتے وقت اسی دار الندوہ سے نکلتا تھا، اور ولا یقدمون الا نزلوا فیہا، جب کوئی قافلہ واپس آتا اپنے گھر نہ جا سکتا تھا تو وہ اسی دار الندوہ میں وہ قافلہ چلا جاتا تھا۔ یعنی جس طرح آج کے زمانے میں میرج ہال ہوتا ہے یا جس طرح کمیونٹی ہال ہوتا ہے، آپ سمجھ لیجئے دار الندوہ ایک کمیونٹی ہال ہے۔ کہتے ہیں قریش اس کمیونٹی ہال میں جمع ہو گئے، لیتشاوروا فیما یصنعون بالرسول، تاکہ وہ اس بارے میں مشورہ کریں، اس مسئلہ کے بارے میں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، بعد ان عظم امرہ، بعد اس کے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت بڑھ چکا ہے، واشتد خطرہ، اور ان کا خطرہ بھی سخت ہو چکا ہے مشرکین کے لیے، وجاءت آراؤہم فیما یلی، کہتے ہیں انہوں نے جو رائے دی آراء دی وہ اس طرح ہے۔ نمبر 1، قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، نخرجہ من ارضنا، ہم ان کو اپنی زمین سے نکالیں گے، وَنَنْفِيهِ إِلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور ہم ان کو کہیں دور جلا وطن کر لیں گے، كَيْ نَسْتَرِيحَ مِنْهُ، تاکہ ہم ان سے آرام کر سکیں۔ فَرُفِضَ هَذَا الرَّأْيِ، تو یہ رائے رد کی گئی، لِأَنَّهُمْ قَالُوا، کیونکہ رد کرنے والوں نے کہا، اذا خرج الى مکان آخر، جب یہ کسی اور جگہ جائے گا، اجتمعت حولہ الجموع، تو اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو جائیں گے، کیوں؟ لما یرون من حلاوت منطقہ، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ ان کا کلام کتنا میٹھا ہے، وعذوبت لفظہ، اور ان کے الفاظ کتنے میٹھے اور پیارے ہیں، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، لہذا یہ مشورہ صحیح نہیں ہے کہ اس کو ہم دور بھگائیں گے۔ قال آخر، ایک اور نے رائے دیتے ہوئے کہا، نقیدہ ونحبسہ حتی یدرکہ الموت، ہم انہیں قید کریں گے، بند رکھیں گے یہاں تک کہ موت انہیں آئے۔ فرفض ھذا الرائے، یہ رائے بھی رد کی گئی، وقالوا لئن حبستموہ، اور رد کرنے والوں نے کہا اگر آپ لوگوں نے اس کو بند رکھا، فسوف یعلم اہلہ، تو اس کے گھر والوں قبیلہ والوں کو بھی پتہ چلے گا، واصحابہ، تو اس کے صحابہ کو بھی، دوستوں کو بھی پتہ چلے گا، فیہاجمونکم، تو وہ آپ پر حملہ آور ہوں گے، لیخلصوہ من ایدیکم، تاکہ وہ اس کو آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی قید سے چھڑا سکیں، وَيَغْلِبُوكُمْ عَلَىٰ أَمْرِكُمْ، اور اس وقت وہ لوگ آپ لوگوں کے معاملہ پر غالب بھی آ سکتے ہیں، یعنی اس وقت وہ لوگ آپ پر غالب آئیں گے، پھر آپ کی ایک بات بھی نہیں چلے گی، لہذا یہ مشورہ بھی رد کیا گیا۔ وَأَخِيرًا قَالَ ابو جہل بن ہشام، کہتے ہیں سب سے آخر میں ابو جہل بن ہشام نے کہا، وَاللَّهِ إِنَّ لِي فِيهِ رَأْيًا، اللہ کی قسم مجھے اس کے بارے میں ایک رائے آتی ہے، ما اراکم وقعتم علیہ بعد، مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی وہ سوچی ہوگی وہ چیز۔ قالوا وما هو یا ابا الحکم، لوگوں نے کہا اے ابو الحکم وہ رائے کیا ہے؟ ابو الحکم یا حکم دانائی کے باب، عقل مندی کے باب، یہ ابو جہل کا لقب تھا قریش میں، لیکن اسلام نے اسے ابو الحکم نہیں، عقل مندی اور ذہانت کا باب نہیں بلکہ جہالت کا باب قرار دیا۔ قال، اس نے کہا، ارا ان ناخذ من كل قبیلۃ فتى شابا،
میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر ایک قبیلے میں سے لیں گے اناخذا ان حروف میں سے جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو آخری حرف کو فتحہ دیتے ہیں، لہذا ان یہاں ناخذ ہونا چاہیے، لیکن ان جب ہم نے کہا تو ان ناخذا، میری رائے یہ ہے کہ ہم لے لیں گے من کل قبیلۃ، ہر ایک قبیلہ سے، فتن شابن، ایک نوجوان، ثم نؤتی کل واحد منہم سیفا صارما، پھر ان جوانوں میں سے ہر ایک کو ہم تیز تلوار دیں گے، سیفن ایسی تلوار، صارمن جو بہت تیز ہو، ثم یعمد الیہ، تو یہ سارے مل کر کے اس پر حملہ آور ہوں گے، فَيَضْرِبُوهُ ضَرْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، تو ایک بار اس کو ماریں گے، جیسے اتنے لوگ جب ماریں گے تو ایسا لگے کہ جیسے ایک ہی نے مارا ہو، بیک وقت اس پر وار کریں گے، فَيَقْتُلُوهُ، اور اس کو قتل کریں گے، فَنَسْتَرِيهُ مِنْهُ، تو اس طرح سے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ابو جہل پر۔ فَإِنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر ان سب لوگوں نے ایسا کیا، اتنے لوگوں نے، اتنے قبیلہ کے لوگوں نے، تفرق دمه فی القبائل جمیعا، تو پھر اس کا خون سارے قبائل میں تقسیم ہوگا، فیعجز اہلہ، تو اس طرح سے اس کے گھر والے عاجز آئیں گے، کمزور پڑ جائیں گے، عن قتالہم، اتنے سارے قبائل کے ساتھ جنگ کرنے سے وہ لوگ عاجز آئیں گے، قتال نہیں کر پائیں گے، وَيَرْضُونَ بِالدِّيَةِ، اور وہ راضی ہوں گے خون بہا لینے پر، دیت لینے پر، ایکسگریشیا ریلیف لینے پر، فَنُعْتِيهَا لَهُمْ، تو ہم ان کو وہ دیت دیں گے۔ وَقَدْ وَقَعَ هَذَا الرَّأْيُ مِن نُفُوسِهِمْ، کہتے ہیں یہ رائے ان کے دلوں میں واقع ہوئی، اثر کر گئی، موقع الرضا والقبول، یہ رائے رضامندی اور قبولیت حاصل کر سکی، فوافقوا علیہ، لہذا انہوں نے موافقت کی، وَتَحَيَّئُوا لِلْإِسْرَاءِ فِي تَنْفِيذِهِ، اور انہوں نے تیاری کی کہ جلد از جلد اس کام کو نافذ کیا جائے، اسراء کو نافذ کرنے کی انہوں نے جلدی کی۔ وَهَذَا هُوَ مَكْرُهُمْ، یہ ان کا بہت بڑا مکر اور ان کی سازش تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ الَّذِي يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، لیکن اس اللہ نے جو ان کی اس سازش کو لکھ رہا تھا، اوحا الی رسولہ، اس نے اپنے رسول کی طرف وحی کی، بما دبر لہ الاعداء، وہ چیز جو دشمنوں نے تدبیر کی ہے، فی ندوتہم، اپنی اس میٹنگ میں، وَأَذِنَ لَهُ بِالْهِجْرَةِ مِن مَكَّةَ إِلَى يَثْرِبَ، اور ان کو اجازت دی اپنے رسول کو کہ آپ اب ہجرت کر سکتے ہیں مکہ مکرمہ سے یثرب کی طرف۔ وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، اور اسی بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب سازش کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ جنہوں نے کفر کیا، لِيُثْبِتُوكَ، یہ سازش کے آپ کو بگائیں، قید کریں، لِيُثْبِتُوكَ اَيْ يُقَيِّدُوكَ وَيَحْبِسُوكَ، حاشیہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو قید کریں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کریں، او یخرجوک، یا آپ کو اپنے علاقے سے جلا وطن کریں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ سازش کر رہے تھے اور اللہ ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَمِمَّا تَقَدَّمَ، کہتے ہیں ابھی تک جو چیز گزر چکی ہے، يَتَبَيَّنُ لَنَا، اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ ان اسباب الہجرہ، ہجرت کے اسباب، تتلخص فیما یأتی، آنے والے نقطوں میں ہجرت کے اسباب کا خلاصہ ہے، یا خلاصہ کر سکتے ہیں۔ چلے اب ہم دیکھتے ہیں ہجرت کے اسباب کیا تھے۔ یہاں پر انہوں نے ہجرت کے 3 بڑے اسباب ذکر کیے ہیں، تو یہ ایک الگ عنوان ہے اگر کہا جائے کہ ہجرت نبویہ کے اسباب کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہجرت کیوں کی،
اسباب کیا واقع ہوئے؟ کہتے ہیں پہلا سبب ہے شدت ایذاء مشرکی قریش للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے مشرکین کا، قریش کے مشرکین کا سخت ترین ایذا پہنچانا، شدت ایذاء، قریش کے مشرکین کے اس تکلیف میں شدت پیدا ہونا جو وہ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم وللمسلمین، رسول اور مسلمانوں کو پہنچاتے تھے۔ وقد بلغ هذا الاذى نہایتہ، اور یہ تکلیف اپنی آخری حد تک پہنچی تھی، فی الفترۃ الاخیرہ، آخری دور میں، یعنی اس زمانے میں آخری دور میں یہ تکلیف آخری حد تک پہنچی تھی۔ اے بعد وفات خدیجہ رضی اللہ عنہ، یعنی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، وہ وفات ابی طالب ام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکوں کی یہ تکلیف آخری حد تک پہنچی تھی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پہنچائی۔ تو یہ ایک سبب بنا ہجرت کا۔ دوسرا ایک سبب بیعت العقبہ، عقبہ کی دو بیعتیں، اذ قد وضح للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ واضح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فی ہاتین البیعتین، ان دو بیعتوں میں، کہ ان الاوس والخزرج، کہ اوس نامی قبیلہ اور خزرج نامی قبیلہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، مخلصون لہ وللاسلام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلص یعنی دوست، ہمدرد ہے اور اسلام کے ہمدرد ہیں، وانہم سیدافعون عنہ، اور وہ لوگ ضرور دفاع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وینصرونہ، اور ان کو مدد کریں گے، وَأَنَّ يَثْرِبْ قَدْ أَصْبَحَتْ بَعْدَ إِسْلَامِ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ مَكَانًا طَيِّبًا، اور یہ کہ یثرب جو ہے وہ اوس اور خزرج کے مسلمان ہونے کے بعد، اوس اور خزرج کے اسلام کے بعد یثرب بن گئی ہے، اصبحت بن گئی ہے، مکانً طیبہ، پاک زمین، پاک علاقہ بن گیا ہے، صالحاً، اس قابل بن گیا ہے، لنمو الدعوت الاسلامیہ، اسلامی دعوت کے آگے بڑھنے کے قابل بن گیا ہے۔ مدینہ منورہ کی زمین اب اوس اور خزرج کے اسلام لانے کے بعد دعوت اسلامی کے پھیلنے کے لیے پاک اور مناسب زمین، مناسب علاقہ بن گیا ہے۔ وَتَرَعْرُئِهَا فِيهِ، اور اسلامی دعوت کے وہاں پروان چڑھنے کے لیے یہ علاقہ مناسب ہے۔ ترعرع یترعرع، پروان چڑھنا، کوئی چیز بڑھ جانا، آہستہ آہستہ کسی چیز میں ترقی پیدا ہونا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ اوس اور خزرج کے ایمان کے بعد مدینہ منورہ کی زمین جو ہے پاک علاقہ بن گیا، اور ایسا علاقہ جہاں اسلامی دعوت پھیل سکتی ہے، جہاں اسلامی دعوت ترقی کر سکتی ہے۔ یہ دوسرا سبب تھا۔ المؤامرۃ الکبریٰ، تیسرا سبب تھا بہت بڑی سازش، ہی تلک المؤامرہ، کہتے ہیں یہ وہ سازش ہے، التي اتفق المشرکون فیہا علی قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سازش میں مشرکوں نے اتفاق کیا تھا، اتفق المشرکون، مشرکوں نے سازش میں، اس سازش میں اتفاق کیا تھا، علی قتل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت تک پہنچانے کا، والتخلص منہ، اور ان سے اس طرح چھٹکارا حاصل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، اور ان کی سازش تھی یہ، لیخلو الجو لہم، تاکہ مکہ مکرمہ کی فضا ان کے لیے صاف ہو جائے، وَيَرْجِعَ الْمَجْدُ وَالسُّلْطَانُ لِآلِهَتِهِمُ الْمَزْعُومَةِ، اور ان کے من گڑت اور خود ساختہ ان معبودوں کے لیے مکہ مکرمہ کی سلطنت اور وہاں کی عزت واپس لوٹے، یہ ان کی سازش تھی۔ وَعَقَائِدِهِمُ الْفَاسِدَةِ، اور ان کے فاسد عقائد کا بول بالا ہو، یہ ان کی سازش تھی۔ تو یہ بہت بڑی سازش جو ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے ایک سبب ہے۔ تو معزز طلاب و طالبات، یہاں تک آج کا جو درس ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے، وللہ الحمد۔ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے بدء الہجرت النبویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا شروع ہونا، ان کی ہجرت نبویہ جو ہے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत कैसे शुरू हुई, फिर कैसे आगे बढ़ी, ये इंशाअल्लाह ताला ये दरस हम अगले दरस में सुनेंगे बिइज़्निल्लाह तबारक व तआला। मुझे उम्मीद है कि आपने एहसन ओपन एकेडमी के इस फर्स्ट सेमेस्टर से इस्तिफादा किया होगा। मैं बार बार कहता रहता हूं आप लोगों से कि अगर किसी को ये महसूस हो कि इस सेमेस्टर में मैंने ज्यादा फायदा नहीं उठाया, तो आने वाले सेमेस्टर में वो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करे। अगला सेमेस्टर आने वाला है, इंशाअल्लाह ताला एक आसान सा और एक मुख्तसर सा इम्तिहान होगा इन सब्जेक्ट्स में। कोई मुश्किल चीज नहीं होगी। असल मकसद इम्तिहान नहीं है। मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हूं कि आप लोगों को फेल करार दूं, बल्कि असल मकसद ये है कि इम्तिहान सिर्फ एक जरिया है आगे बढ़ने का। आप लोग इल्म हासिल करें, आप लोग सुने, आप लोग जो है अपने इल्म में तरक्की करें। मुमकिन है आप कहीं और भी पढ़ रहे होंगे, किसी इदारे में, किसी संडे क्लास इंस्टीट्यूट में, उसके साथ साथ जब आप यहाँ भी इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे तो इस एकेडमी के जरिए से आपको वहां फायदा होगा, वहां मदद मिलेगी, और वहां पढ़ने से आपको इस एकेडमी के दुरूस में मदद मिलेगी। तो कई चीजें मिल करके जो है इंशाअल्लाह ताला आपको फायदा पहुंचाएंगी। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम और नफा अता फरमाए। तो आज का ये दर्स, और आज के दर्स में मैं आपको कह दूं कि मैं आपसे वादा करता रहा, कई दुरूस में मैंने कहा था कि एक ऐप आएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहा करते थे कि व्हाट्सएप पे ग्रुप होना चाहिए, कुछ लोग कहते थे टेलीग्राम पे ग्रुप होना चाहिए। तो हमने इंतजार किया, आपकी आरा की हमने कदर की, आपके मशवरे हमने लिए, लेकिन व्हाट्सएप बनाने की बजाय हमने मुनासिब समझा कि एहसन ओपन एकेडमी की अपनी ऐप हो, एहसन ऐप। तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसन ऐप तैयार है, वो प्ले स्टोर पे इस वक्त लाइव है। आप लोग प्ले स्टोर पे एहसन ऐप लिख करके उसे अपने मोबाइल फोन्स में जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। अलबत्ता मैं बताऊं कि ये सिर्फ एंड्रॉइड के लिए है। अभी एंड्रॉइड फोन जो है ये सिर्फ उनके लिए है। इनके अलावा जो एप्पल वगैरह है, मुमकिन है एप्पल के साथ ये ऐप अभी जो है वो मतलब एप्पल में इंस्टॉल नहीं होगी। तो लिहाजा एंड्रॉइड फोन जो लोग चलाते हैं, और हम में से अक्सर एंड्रॉइड ही चलाते हैं, तो आप लोग अपने मोबाइल फोन्स में गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के एहसन ऐप सर्च करें। अगर किसी को दुश्वारी हुई तो मुझे व्हाट्सएप पे आप बता सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, जब तक मसलन कुछ लोग ऐप को इंस्टॉल नहीं करेंगे, सर्च नहीं करेंगे, तो गूगल में जब आप एहसन ऐप लिखेंगे तो पहले ये ऐप नहीं आएगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रमोशन की जरूरत होती है। बहरहाल वो तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, उसके आप माहिर हैं। लिहाजा अगर किसी को दुश्वारी हुई तो मैं व्हाट्सएप पे आपको उसकी लिंक भेज देता हूं। आज से इंशाअल्लाह ताला आपको वेबसाइट खोलने की, फिर www.snopenacademy.com वगैरह ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में ऐप रखेंगे, ऐप में जाएंगे, क्लास सुनेंगे। इंतहाई ज्यादा आसान तरीका आया है अल्लाह के फजल एहसान से, जिसमें आपके लिए कोई दुश्वारी नहीं है। तो मुझे उम्मीद रहेगी कि आप लोग इस ऐप को प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अगर किसी को भी दुश्वारी आई, आप मुझे लिखें, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला इस ऐप की जो लिंक है, मैं आपको लिंक भेजूंगा। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स को लिंक के जरिए से ही करना पड़ेगा। जब कुछ लोग लिंक के जरिए से करेंगे, फिर बाकी लोगों को वो इंशाअल्लाह ताला सर्च करने में आसानी होगी। एहसन ऐप, व्हाट्सएप के बजाय बेहतर है कि आप रखेंगे एहसन ऐप। ये हमारी अपनी ऐप होगी, अपनी वेबसाइट के जरिए से ये चलेगी इंशाअल्लाह। लिहाजा हमने इस एकेडमी के लिए अपनी ऐप बनाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और अचीवमेंट, एक और संग मील आज हम इंशाअल्लाह ताला जो है पार करते हैं अल्लाह के फजल एहसान से। और इस सब के पीछे यही मकसद है कि आप लोग इल्म हासिल करें। आप लोगों को मालूम होगा कि इस साल हमारा एडमिशन फ्री था। इस साल हमने कोई चार्जेस नहीं लिए, सिर्फ मेंटेनेंस के कुछ चार्जेस लिए थे 600 रुपए के आसपास, वो बिल्कुल। बाकी आप देखिए एडमिशन फीस, मंथली फीस, कोई चीज हमने नहीं ली। लेकिन अल्लाह के जो बंदे ये कर रहे हैं,
जिन्होंने इस पे मतलब काम किया है या जो इस पे इन्वेस्टमेंट हुई है, ये सब जो है इसलिए है ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करें और आपको फायदा हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इल्म हासिल करने और इल्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को, अपनी जान पहचान के लोगों को इस एकेडमी की तरफ मुतवज्जह करके ऑनलाइन इल्म हासिल करने के लिए उन्हें इंशाअल्लाह ताला तैयार करेंगे। अगले सेमेस्टर में आप लोग खुद, और अगला जो हमारा कोर्स आने वाला है, यानी जो एक और बार 5 नवंबर 2021 से शुरू होगा, तो मुझे उम्मीद रहेगी कि आप में से हर एक तालिब इल्म 10-10, 20-20 तालिब इल्मों को एडमिशन कराएगा। अल्लाह आपको अपना भी अजर अता फरमाएगा और दूसरे लोगों का जो आपके जरिए से पढ़ेंगे उनका भी अजर अता फरमाएगा। कभी ऐसा होता है कि इंसान खुद नहीं पढ़ता है, लेकिन उसके जरिए से, उसके कहने पर जब किसी को ये रास्ता मालूम हो जाता है, वो पढ़ता है, उसे अजर मिलता है, वो दावत का काम करता है, तो कहने वाले को अद्दालु अलल खैरि कफाइलिही, जो खैर की रहनुमाई करे, निशानदेही करे। अगर किसी को ये पता न हो कि ऐसा एकेडमी है, अगर आप उसको बताएंगे और वो आगे बढ़ा, उसने इल्म हासिल किया, उसने दावत का काम किया, तो अद्दालु अलल खैरि कफाइलिही, उसका अजर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को होगा। यहीं पर मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। व आखिरु दावाना इन्निल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।